صحابہ سے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 اور 31. یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں اللہ کے لیے، غور کرنا. میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان آیتوں میں؟ ترجمے پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی جن لوگوں نے یہ کہا کیا ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جمے رہے، قائم رہے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں. ان کے پاس کون آتے ہیں؟ دیکھیے فرشتے کیسے آتے ہیں. فرشتوں کی محبت دیکھیے، کن سے محبت ہے فرشتوں کو؟ یہ صحابہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جم گئے. کیسے جم گئے؟ ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو اب اسے زندگی بھر چھوڑے نہیں. اس کے خلاف اگر کسی نے بولنے کو کہا نہیں بولے، اس کے خلاف ان پر کیا ہوا؟ ظلم ہوا، ظلم سہ لیے، مار کھا لیے، جان دے دیے، لیکن لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ بولے کہ ہمارا رب اللہ، پھر اسی پر جمے رہے. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ کب ہوتے ہیں؟ انسان کی جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا، اس وقت فرشتے آتے ہیں. آ کر کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا الا تخافوا ولا تحزنوا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں غم کی ضرورت ہے. تم ڈرو مت، تم غم مت کرو. یہ دو چیزیں بول رہے. ڈر کیا ہے؟ غم کیا ہے؟ ڈر کیا ہے؟ غم کیا ہے؟ ڈر اس چیز کا ہوتا ہے انسان کو جو اس کی زندگی میں آئندہ زندگی میں ہونے والے چیزوں کو لے کر. گھر سے نکلا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ڈر ہوتا ہے. گھر سے نکلا کوئی دشمن راستے میں مجھ پر حملہ نہ کر دے، ڈر ہوتا ہے. گھر سے نکلا یا گھر میں کوئی چیزیں ہیں، مال رکھا ہوا ہے، سونا رکھا ہوا ہے، چوری نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ڈر ہوتا ہے. ڈر کس چیز کا؟ یعنی ہو سکتا ہے آنے والی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر ڈر ہوتا ہے انسان کو. ولا تحزنوا، غم بھی مت کرو. مطلب کیا ہے غم کرنے کا؟ غم کسے کہتے ہیں؟ غم زندگی میں جو چیزیں گزر گئی ہے، جو واقعات ہو چکے ہیں، یعنی جو لمحات، جو ٹائم، جو وقت گزر گیا، اس کو لے کر انسان کو غم ہوتا ہے. امی تھے، انتقال ہو گیا، یاد آتی ہے تو غم ہوتا ہے. اولاد تھی، انتقال ہو گیا، یاد آتا ہے، گزر گیا، اس کو لے کر غم ہوتا ہے. پہلے بہت بڑا گھر تھا، چلے گیا. گاڑی تھی، ختم ہو گئی. بہت اچھا بزنس تھا، نقصان ہو گیا. یعنی جو چیزیں گزر گئی ان کو لے کر انسان کو غم ہوتا ہے. جو چیزیں ہونے والی ہے ان کو لے کر انسان کو ڈر ہوتا ہے. فرشتے موت کے وقت آ کر یہ بشارت دیتے ہیں، دیکھو جو چیزیں ہونے والی ہے، کیا؟ قبر میں سوال ہونے والا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، قیامت کے دن ٹھہرنا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پل صراط پر چلنا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہنم کا عذاب ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہونے والی ہے نا، ابھی مرنے والا ہے، موت کے وقت فرشتے آ کے بول رہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. غم کس بات کا؟ دنیا کو چھوڑ کے آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے، بھائیوں کو بہنوں کو چھوڑ کر آئے، اولاد کو چھوڑ کر آئے، دنیا کی مال و متاع گھروں کو چھوڑ کر آئے. غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے آ کر کہتے ہیں تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں؟ تم غم نہ کرو، نہ ڈرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا.
हाँ, दुनिया में सुनते थे ना जन्नत है, दुनिया में सुनते थे ना जन्नत ऐसी ऐसी है, उसकी बशारत मरते वक्त ही आकर फरिश्ते दे रहे हैं कि उस जन्नत की बशारत अभी सुन लो। अल्लाह अकबर। किन लोगों के लिए? जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उसी पर जमे रहे, फिसले नहीं। इनकी बातें सुनकर कभी इधर चले गए, उन लोगों की बातें सुनकर कभी उधर चले गए, कभी दुनिया की मोहब्बत में कुछ गलतियां गुनाह भी कर लिए, कभी दीन की मजलिसों में बैठकर कभी दीनदार बन गए तो कभी बेदीन बन गए, कभी मौका मिला तो बुरखा उतार के क्या बोलते हैं औरतें फैशन परस्ती करते हुए कभी अपनी मनमानी कर लिए, कभी दीन की मजलिसों में क्या है दीनदार बन के नजर आ गए, कभी नमाज पढ़ते हुए 5 टाइम नमाजी बन गए, कभी मूड नहीं है तो नमाज छोड़ के बेनमाजी बन गए, कभी हलाल हराम में तमीज नहीं रखे। ऐसे नहीं, जब बोले कि हमारा रब अल्लाह तो फिर उस अल्लाह का हुक्म मानते हुए पूरी जिंदगी गुजारे, चाहे हालात कैसे भी आए, चाहे खुशी का मौका आए, चाहे गम का मौका आए, चाहे जिंदगी में कभी तकलीफें आए, जिंदगी में कभी खुशियां आए, हर वक्त सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हुए जिसने जिंदगी गुजारा उसके लिए है। फिर और 31 वाली आयत में क्या बोल रहे फरिश्ते? नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया वल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त थे, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त रहेंगे। अल्लाह अकबर। देखिए फरिश्तों की मोहब्बत, क्या बोल रहे हैं? हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हें रहनुमाई करते थे, तुम्हारी हिफाजत करते हैं, क्या है तुम्हारी हिफाजत करते थे, तुम्हारे लिए नेकियां क्या है, नेकियों का रास्ता क्या है, ये तमाम चीजें दिखाते थे, सीधे रास्ते पे चलाते थे। ये तो हम तुम्हारे दोस्त बन के रहे दुनिया में भी। और क्या बोल रहे? हम आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त रहेंगे। कौन दोस्त रहेंगे? फरिश्ते रहेंगे साथ में। जिस दिन मां भागेगी देखकर, जिस दिन बाप भागेगा देखकर, जिस दिन मियां बीवी एक दूसरे को देखकर, औलाद एक दूसरे को देखकर भागेंगे, उस वक्त फरिश्ते कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और उस जन्नत में जाने के बाद तुम जो चाहो, जो मांगो वो भी मिलेगा, और जिस चीज की तुम तमन्ना करो, ख्वाहिश करो, वो भी तुमको मिलेगा। एक चीज मांगने से मिलती है, एक चीज मांगने से भी नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर अगर किसी के वालिद, अगर किसी के शोहर के पास अगर माल है, तो अगर बीवी ख्वाहिश करती है, बच्चे ख्वाहिश करते हैं कि मुझे फलां चीज खरीद के दे दो, अगर बाप के पास ताकत है, घर के बड़े जिम्मेदार के पास ताकत है, तो वो चीज खरीद के दे देगा। गाड़ी होना, बाइक होना, ताकत है, खरीद के दे देगा। अगर कोई कहे कि नहीं नहीं मुझे जहाज चाहिए, कौन खरीद के दे सकता है? मुझे आड़ी कार चाहिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी क्या है बिल्डिंग चाहिए, कौन खरीद के दे सकता है? जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? मांगने पर भी हमको कोई चीज नहीं मिलती। दुनिया में हमारी ऐसी कितनी ख्वाहिशें हैं जो हम मांग कर भी नहीं ले सकते, दिल में ख्वाहिश करके भी नहीं ले सकते, कोशिश और मेहनत करके भी वो चीजें हासिल नहीं कर सकते। वो ख्वाहिशें हमारे दुनिया में सिर्फ अधूरे रह जाएंगे, पूरी नहीं हो सकती। लेकिन फरिश्ते क्या बशारत दे रहे? जब तुम जन्नत में आओगे ना, जन्नत में जाने के बाद तुम जो मांगोगे अल्लाह ताला वो भी देगा, और जो तुम मांगेंगे नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिल में ख्वाहिश होगी, अल्लाह ताला वो भी तुमको देगा। अल्लाह अकबर। वो भी तुमको देगा अल्लाह ताला। लेकिन करने का काम क्या है? करने का काम एक बड़ा अहम है। वो काम ये है, तुमने कहा हमारा रब अल्लाह, तो फिर उस पर जम जाना। चाहे रिश्तेदार नाराज हो जाए, चाहे माहौल नाराज हो जाए, चाहे पूरी दुनिया एक हो जाए, लेकिन तुमने कहा मेरा रब अल्लाह, उस अल्लाह का हुक्म मानते हुए जिंदगी गुजारना है। बस ये एक काम करें तो फिर इतनी सारी बशारत